नमस्कार मित्रों, आपનું સ્વાગત છે આજના આ પાવન અને આધ્યાત્મિક કાર્યક્રમમાં, જ્યાં આપણે વાત કરીશું નાગપંચમીના પવિત્ર તહેવાર વિશે। મિત્રો, આ તહેવાર શ્રાવણ માસના શુદ્ધ અને શ્રદ્ધાપૂર્ણ દિવસોમાં ઉજવવામાં આવે છે। આ વર્ષે 2025ના નાગપંચમીનો પાવન દિવસ વિશેષ યોગ અને શુભ મુહૂર્ત સાથે આવી રહ્યો છે અને કહેવાય છે કે આ દિવસે કરવામાં આવતી પૂજા मात्र धार्मिक महत्व माटे ज नहीं, परंतु कुटुंबनी सुख शांति स्नेह अने समृद्धि माटे पण महान फल आपे छे। नागपंचमीनुं महत्व हजारों वर्षोथी भारतीय संस्कृति में अखंडित रह्युं छे। आ दिवसे लोको नाग देवता अने सापोने पूजे छे। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में साप मात्र एक जीव नहीं, परंतु शक्ति, रक्षण अने आशीर्वादनुं प्रतीक छे। शिवजीना गळामां वसेलो वसिको नाग होय के श्री कृष्णना जीवन में कलिय नागोनुं स्थान अति महान मानवामां आवे छे। लोककथाओं अनुसार नागपंचमीना दिवसे नाग देवीनी पूजा करवाथी कुंडलीना काल सर्पदोषनो नाश थाय छे, पितृदोष पण दूर थाय छे अने जीवनमां अड़चणो होय ते ओછી थाय छे। स्त्रीओ आ दिवसे खास करीने पोताना भाई, पति अने संतानोना दीर्घ आयुष्य अने सुरक्षा माटे उपवास करे छे। मित्रों, आ दिवसे सवारथी ज मंदिरोमां नाग देवनी मूर्तिओने दूध, दही, घी, मध अने खांडथी अभिषेक करवामां आवे छे। गामडामां लोको माटीथी नागना आकार बनावीने पण पूजा करे छे। शहेरमां नाग मंदिरोमां विशेष भक्तिभावथी आरती अने भजननो कार्यक्रम योजाय छे। कहेवाय छे के आ दिवसे भूलथी पण सापने हानि न पहोंचाडवी जोईए। तेने दूध पीवडाववुं, मिठाई अर्पण करवी अने मंत्रोच्चार करवाथी अदृश्य आशीर्वाद पण प्राप्त थाय छे। आ दिवसे काळिय दमननी कथा, मनसा देवीनी महिमा अने शेष नागनी कथा सांभळवी ए अत्यंत शुभ मानवामां आवे छे। मित्रों, शास्त्रोमां उल्लेख छे के श्रावण मासमां नागोनी पूजा करी अने मनुष्य पोताना जीवनमां रहेला नकारात्मक ग्रह दोषने दूर करी शके छे। खास करीने कुंडलीमां राहु अने केतुनी खराब स्थिति होय तो नागपंचमीनी पूजा अद्भुत परिणाम आपे छे। मित्रों, नागपंचमीनी वात आवे त्यारे सौ प्रथम मनमा आवे छे के काळिय दमननी अद्भुत कथा। द्वापर युगमां ज्यारे श्री कृष्ण बाळ स्वरूपमां गोकुलमां रहता हता, त्यारे यमुना नदीना पाणीमां काळिय नागनो अतिशय आतंक हतो। लोको डरने नदीमां जता नहोता। एक दिवस गोपाले रमता रमता बोल नदीमां फेंकी दीधी अने श्री कृष्ण बोल लाववा जता ज काळिय नागनो सामनो कर्यो। काळीए क्रोधमां श्री कृष्णने बंधन करवानी पण कोशिश करी, परंतु वासुदेवना आ अवतारे पोतानी दिव्य लीलाथी काळीयना फेण उपर नृत्य कर्युं अने तेने पराजित पण कर्यो। पछी काळीए क्षमा मांगी अने वचन आप्युं के ते फरी कदी गोकुलवासीओने तकलीफ नहीं आपे। आ घटना नागपंचमीना दिवसे याद करीने पूजवामां आवे छे। बीजी एक लोकप्रिय कथा छे के मनसा देवीनी जे नागोनी देवी तरीके पूजाय छे। मान्यता मुजब मनसा देवीनी भक्ति करनारने नाग दोषथी मुक्ति मळे छे अने घर पर आर्थिक सुख समृद्धि टकीने रहे छे। खास करीने बंगाळ, आसाम अने ओडिशा प्रदेशमां आ कथा खूब ज भक्तिभावथी सांभळवामां आवे छे। मित्रों, हवे बात करिए के 2025नी नागपंचमीना शुभ मुहूर्त विषे। आ वर्षे नागपंचमी श्रावण मासना शुक्ल पक्षनी पंचमी तिथि आवी रही छे। पंचमी तिथिनो आरंभ सवारे वहेली काळे थशे अने मध्याय सुधी शुभ समय रहेशे। शास्त्रोमां कहेवामां आव्युं छे के मध्यायना समये नाग देवीनी पूजा करवी अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी होय छे। पूजा विधि सवाરના स्नान करीने स्वच्छ वस्त्रों पहेरो, घरना पूर्व दिशामां कां तो मंदिरमां नागदेवीनी प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित करो। दूध, दही, घी, मध अने खांडथी अभिषेक करो। पीळा अथवा सफेद फूल अर्पण करो। नाग मंत्र ओम नमो नागेन्द्राय अथवा ओम नमः शिवायनो जाप करो। शक्य होय तो सापोने दूध पीवड़ावो, परंतु तेमने कोई पण प्रकारनी हानि न पहोंचाडो। मान्यता छे के
આ દિવસે ઉપવાસ રાખીને સાંજે કથા સાંભળવી કે પાઠ કરવાથી કુંડળીના કાલ સર્પ દોષ, પિતૃદોષ અને અન્ય નાગ સંબંધિત ગ્રહ દોષ દૂર થાય છે। મિત્રો, સ્ત્રીઓ ખાસ કરીને આ દિવસે પોતાના પરિવારના પુરુષ સભ્યોના આરોગ્ય અને દીર્ઘ આયુષ્ય માટે વ્રત કરે છે। મિત્રો, હિન્દુ શાસ્ત્રોમાં નાગપંચમી માત્ર એક ધાર્મિક તહેવાર નથી, પણ જીવનમાં સંતુલન, પ્રકૃતિ પ્રત્યેનો માન અને સર્વ જીવો પ્રત્યે કરુણા રાખવાનો સંદેશ આપતો દિવસ છે। આ દિવસે કેટલીય ખાસ વાતોનું પાલન પણ કરવું એ ખૂબ જ જરૂરી છે, જેથી પૂજાનો સંપૂર્ણ લાભ મળે અને નાગદેવનો આશીર્વાદ પણ પ્રાપ્ત થાય। આ દિવસે કરવાનું સવારથી જ શુદ્ધતા અને સાત્વિકતા જાળવી રાખો। વહેલી સવારે સ્નાન કરીને નવા અથવા સ્વચ્છ કપડાં પહેરો। ઘરમાં નાગદેવની પૂજા કરો અથવા નજીકના નાગ મંદિર જાઓ। દૂધ, દહીં, ઘી, મધ, ખાંડ અને ફૂલ અર્પણ કરો। નાગ મંત્રનો જાપ કરો, જેમ કે ઓમ નમો નાગેન્દ્રાય અથવા ઓમ નમો શિવાય। આ દિવસે દાન કરવું પણ અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે। મિત્રો, ખાસ કરીને અનાજ, દૂધ અને કપડાનું દાન કરવું। સાપોને દૂધ પીવડાવવાની પરંપરા છે, પરંતુ આજે પર્યાવરણ પ્રેમી રીતે પણ તેનું પાલન કરી શકાય છે। મંદિરમાં કે નાગ પ્રતિમા પાસે દૂધ અર્પણ કરીને પ્રકૃતિના રક્ષણનો સંકલ્પ લેવો। આ દિવસે ન કરવાનું શું? આ દિવસે ખેતરમાં હળ ચલાવવું, જમીન ખોદવી અથવા કોઈપણ પ્રકારનું ખોદકામ કરવું મનાય છે, કારણ કે સાપોના બિલને નુકસાન થઈ શકે છે। સાપોને કે કોઈપણ જીવને નુકસાન પહોંચાડવું ક્યારે નહીં। મસાલેદાર, તળેલું અને માંસાહાર ભોજન ટાળવું। ક્રોધ, ઝઘડો અને અપશબ્દ બોલવું પણ ટાળવું। શાસ્ત્રોમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ દિવસે મન અને વાણીની શુદ્ધતા રાખવી જોઈએ। આધુનિક સમયમાં નાગપંચમીનો અર્થ। મિત્રો, આજના સમયમાં જ્યારે પ્રકૃતિના સ્ત્રોતો ઘટી રહ્યા છે, ત્યારે નાગપંચમી આપણને એ યાદ અપાવે છે કે સાપ માત્ર એક ડરાવનારો પ્રાણી નથી, પરંતુ પર્યાવરણનું મહત્ત્વનું અંગ છે। તેઓ ખેતરમાં ઉંદર અને જીવાતોની સંખ્યા નિયંત્રિત કરે છે, જે આપણા ખોરાકની સુરક્ષા માટે આવશ્યક છે। એટલે આ તહેવાર માત્ર ધાર્મિક જ નહીં, પણ પર્યાવરણ રક્ષણનો પણ પ્રતીક છે। આ દિવસે આપણે પ્રકૃતિ સાથે સુમેળમાં જીવવાનો સંકલ્પ લઈએ। નાગદેવીની પૂજા કરીને માત્ર આધ્યાત્મિક લાભ જ નહીં, પણ આપણા પર્યાવરણ પ્રત્યેની જવાબદારી પણ નિભાવવી જોઈએ। ચાલો મિત્રો, હવે આપણે જાણીએ કે નાગપંચમી સાથે જોડાયેલી દુર્લભ અને રસપ્રદ કથાઓ તથા 2025 માટે ખાસ તાંત્રિક અને જ્યોતિષી ઉપાય વિશે વાત કરીશું। મિત્રો, તમે ઘણી સામાન્ય કથાઓ સાંભળી હશે, પરંતુ મિત્રો આજે હું તમને કેટલીય દુર્લભ કથાઓ અને પુરાણોમાં વર્ણવાયેલા પ્રસંગો જણાવું છું, જે નાગપંચમીના દિવસે ખાસ સ્મરણ કરવામાં આવે છે। દુર્લભ કથા નાગમણીનો ચમત્કાર। પ્રાચીન સમયમાં એક બ્રાહ્મણ પરિવારમાં એકમાત્ર સંતાન હતું। એક દિવસે તે છોકરો જંગલમાં ગયો અને ત્યાં તેને એક સુંદર નાગમણી ધરાવતો નાગ દેખાયો। તે નાગે બાળકને કહ્યું કે હું નાગદેવ છું, તું મારી સેવા કર, હું તારા પરિવારની રક્ષા કરીશ। બાળકે દરરોજ દૂધ લઈ અને નાગદેવ પાસે જતો અને પૂજા કરતો। વર્ષો બાદ જ્યારે એ છોકરો યુવાન થયો, ત્યારે તેના જીવનમાં કોઈ મોટી મુશ્કેલી આવવાની હતી। ત્યારે નાગદેવતાએ નાગમણીના તેજથી તેના પરિવારને બચાવી લીધા। આ કથાનો સંદેશ એ છે કે નાગો પ્રત્યે આદર અને કરુણા રાખવાથી તેઓ અદૃશ્ય રીતે રક્ષણ આપે છે। દુર્લભ કથા પરશુરામ અને શેષનાગ કહેવાય છે કે પરશુરામજી કાશી પ્રવાસે જતા હતા, ત્યારે તેમને એક વિશાળ શેષનાગ મળ્યો। પરશુરામે તેની સાથે સંવાદ કર્યો અને શેષનાગે તેમને બ્રહ્મજ્ઞાન આપ્યું। નાગપંચમીના દિવસે આ પ્રસંગ યાદ કરીને જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે। 2025 માટે ખાસ જ્યોતિષી ઉપાયો। નંબર 1, કાલ સર્પ દોષ નિવારણ માટે નાગપંચમીના દિવસે કાળી ચૂંદડીઓ, કાળી દાળ અને કાળી તિલને કપડામાં બાંધીને નદીમાં વહાવો અને ઓમ નમઃ શિવાયનું 108 વખત જાપ કરો। નંબર 2, આર્થિક સમૃદ્ધિ માટે નાગદેવને પીળા ફૂલ, હળદર અને દૂધ અર્પણ કરીને ઘરમાં કેસરનો તિલક કરો।
નંબર 3 સંતાન સુખો માટે દંપતીએ નાગપંચમીના દિવસે નાગ મંદિરમાં જઈ દૂધ, દહીં અને મધથી અભિષેક કરવો અને ઓમ નાગ કુલાય વિષ્ણુ રૂપાય મંત્રનો 21 વખત જાપ કરવો. નંબર 4 શત્રુ નિવારણ માટે કાળા ઘોડાની નાળનો કડા બનાવી અને નાગપંચમીના દિવસે શિવલિંગ ઉપર ચડાવો અને શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરો. આ રીતે નાગપંચમીનો દિવસ માત્ર ધાર્મિક પૂજા સુધી જ સીમિત નથી, પરંતુ તે જીવનમાં સકારાત્મક ઉર્જા, રક્ષણ અને સુખ સમૃદ્ધિ લાવનાર દિવસ છે. જો ભક્તિભાવ, શ્રદ્ધા અને શુદ્ધ મનથી પૂજા કરવામાં આવે ને તો નાગદેવનો આશીર્વાદ વર્ષોથી જીવનમાં શાંતિ અને સફળતા આપતો રહે છે. મિત્રો, નાગપંચમીનો તહેવાર માત્ર પૂજા પાઠ સુધી જ સીમિત નથી. તેના પાછળ ઘણા ઊંડા વૈજ્ઞાનિક અને આધ્યાત્મિક રહસ્યો છુપાયેલા છે. શ્રાવણ માસમાં વરસાદી ઋતુ પોતાના શિખરે હોય છે. આ સમયમાં સાપો પોતાના બિલમાંથી બહાર આવે છે, કારણ કે વરસાદના કારણે બિલમાં પાણી ભરાઈ જાય છે. લોકો સાપોને ખતરો ન પહોંચાડે, તેમને માન આપીને સુરક્ષિત રાખે તે માટે પ્રાચીન સમયમાં નાગપંચમીનો તહેવાર રચાયો. દૂધ, મધ અને દહીં જેવા પદાર્થ અર્પણ કરવાની પરંપરા હતી, જેથી સાપોને ભોજન અને ઉર્જા મળી રહે. મિત્રો, સાપો ઉંદર ખાતા હોવાથી ખેતરોમાં પાકનું રક્ષણ થાય છે, એટલે તેઓ પ્રકૃતિના મિત્ર છે. નાગો પ્રાચીન કાળથી શક્તિ, સંરક્ષણ અને આધ્યાત્મિક ઉર્જાના પ્રતીક માનવામાં આવે છે. શિવજીના ગળામાં વસેલો નાગ કાળ પર વિજયનું પ્રતીક છે, જ્યારે શેષનાગ વિશ્વને ધારણ કરે છે, જે સ્થિરતા અને સંતુલનનો સંદેશ આપે છે. નાગપંચમીની પૂજા આપણા અંદરના ભયને દૂર કરી અને હિંમત, ધીરજ અને પ્રકૃતિ પ્રત્યે કરુણા વિકસાવવા માટે છે. બાળકોને કહેવાની સરળ કહાની. એકવાર એક નાનકડા ગામમાં કિશન નામનો એક છોકરો રહેતો હતો. એક દિવસ તે ખેતરમાં રમતો હતો, ત્યારે તેને એક નાનો સાપ મળ્યો. ગામના બીજા બાળકોને તેને મારવા દોડ્યા, પરંતુ કિશને કહ્યું કે ના, આ પણ ભગવાનનો જીવ છે, તેને નુકસાન ન પહોંચાડો. તેણે સાપને કાળજીપૂર્વક નજીકના જંગલમાં મૂકી દીધો. વર્ષો બાદ એક ભારે વરસાદમાં કિશન ખેતરમાં ફસાઈ ગયો અને અચાનક એક મોટો સાપ તેની પાસે આવ્યો અને રસ્તો બતાવીને તેને સલામત રીતે ઘરે પણ પહોંચાડી દીધો. મિત્રો, ગામના વડીલો કહે છે કે જેમ આપણે જીવને બચાવીએ છીએ, તેમ પ્રકૃતિ પણ આપણું રક્ષણ કરે છે. આ કહાની બાળકોને શીખવે છે કે સૌ જીવો પ્રત્યે દયા અને સન્માન રાખવાથી જીવનમાં સારા ફળ મળે છે. મિત્રો, આ રીતે નાગપંચમી માત્ર ધાર્મિક માન્યતાઓનો દિવસ નથી, પરંતુ પ્રકૃતિ, પર્યાવરણ અને આધ્યાત્મિક વચ્ચેનું પુલ છે. તે આપણને શીખવે છે કે પ્રકૃતિ સાથે સુમેળમાં જીવવું એ જ સાચી પૂજા છે. મિત્રો, ચાલો હવે વાત કરીએ કે ભારતના વિવિધ પ્રદેશોમાં નાગપંચમી કેવી રીતે અનોખી રીતે ઉજવવામાં આવે છે અને આ તહેવારનો સંદેશ શું છે. વિવિધ રાજ્યોની ઉજવણી. મહારાષ્ટ્રમાં નાગપંચમીના દિવસે ગામડાઓમાં સાપોને પકડનારા સપેરિયાઓ ખાસ કાર્યક્રમ કરે છે. લોકો સાપોને દૂધ અર્પણ કરીને પૂજા કરે છે અને તેમને સલામત રીતે ફરી જંગલમાં છોડી દે છે. ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાં લોકો માટી કે ચૂના વડે નાગના આકાર ઘરના દ્વાર ઉપર બનાવે છે અને તેના પર હળદર, કંકુ સાથે દૂધ ચડાવે છે. દક્ષિણ ભારતમાં, ખાસ કરીને કર્ણાટક અને તમિલનાડુમાં નાગ મંદિરોમાં આખો દિવસ ભક્તોની ભીડ રહે છે. અહીં સ્ત્રીઓ ખાસ નાગદેવ માટે હળદર, કંકુ વિધિ કરે છે. ઉત્તર ભારતના કેટલાક ભાગોમાં નાગપંચમીના દિવસે લોકો પોતાના ગામના મધ્યમાં નાગદેવની વિશાળ મૂર્તિ બનાવી અને સામૂહિક પૂજા કરે છે અને ભોજનના પ્રસાદ રૂપે વહેંચે છે. નાગપંચમી આપણને શીખવે છે કે પ્રકૃતિના દરેક જીવોનું પોતાનું મહત્ત્વ છે. સાપ માત્ર એક પ્રાણી નથી, પરંતુ આપણા પર્યાવરણના સંતુલન માટે અનિવાર્ય છે. ધર્મશાસ્ત્રો કહે છે કે જેમ આપણે નાગદેવને પૂજીએ છીએ, તેમ આપણું કર્તવ્ય છે કે આપણે પ્રકૃતિ અને તેની દરેક રચનાનો સન્માન કરી. આ દિવસે કરવામાં આવતી પૂજા માત્ર કાલસર્પ દોષ, પિતૃદોષ અથવા અન્ય ગ્રહ દોષ નિવારણ માટે જ નથી, પરંતુ આપણા અંદરના અહંકાર, ભય અને ક્રોધને દૂર કરી અને જીવનમાં શાંતિ, હિંમત અને સકારાત્મકતા લાવવા માટે છે.
આ પાવન નાગપંચમીના દિવસે આપણે સૌ નાગદેવને પ્રાર્થના કરીએ કે હે નાગરાજ, આપ અમારું રક્ષણ કરો, અમને દુષ્ટ વિચારો અને દુર્ભાગ્યથી દૂર રાખો. આપના આશીર્વાદથી આપણા પરિવારમાં સુખ, શાંતિ અને આરોગ્ય અને સમૃદ્ધિ કાયમ રહે. શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી કરવામાં આવેલી પૂજા ક્યારેય વ્યર્થ નથી જાય. આ વર્ષે 2025માં નાગપંચમીના પાવન અવસરે આપણે સૌ જીવનમાં પ્રેમ, દયા અને પ્રકૃતિ પ્રત્યે આદર રાખવાનો સંકલ્પ લઈએ. મિત્રો, આ રીતે આપણે નાગપંચમીના પવિત્ર તહેવારનો ઇતિહાસ, કથાઓ, વિધિ, વૈજ્ઞાનિક રહસ્યો અને પ્રાદેશિક પરંપરાઓનો પ્રવાસ કર્યો. આશા છે કે આ વાર્તાઓ અને માહિતીથી તમે આ તહેવારનો વધુ ઊંડાણપૂર્વક સમજ્યાશો અને આ વર્ષે ભક્તિભાવથી ઉજવશો. જય નાગદેવ, જય શિવ શંભુ. નમસ્કાર, જય માતાજી, જય દ્વારકાધીશ.